अगर इन्हों बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है जी। लेकिन कोई भी काम करने तो पहले उन्होंने सिस्टम में लिया पैंदा है। अगर तुम सिस्टम में लैके आओगे तो तुम कामयाब हो, अगर सिस्टम में नहीं लैके आओगे तो कामयाब नहीं। मिल्क बड़ा पाकिस्तान दे विच घट है और नकली दुध लोग ज्यादा बना रहे हैं। लोग पैसे दे के डॉक्टर साहब बीमारी खरीद रहे हैं। कैमिकल्स मिला दुध पी पी के लोगों के बच्चे छोटे छोटे जिहड़े ने उन्होंने गुरदे फेल हो रहे हैं, जिगर दी मराज आ रही ने बहुत ज़्यादा। प्यारे वेखण वालिओ, अजकल साडे प्यारे पाकिस्तान दे विच जिहड़ा एक इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उहदी वजह नाल कारोबार शदीद मुतासर हो चुके होए ने। अज मैं तुहानूं नाल लैके जा रहा शेखूपुरा। उत्थे एक बड़े ही प्यारे छोटियां भरावां वर्गे दोस्त दे नाल तुहाडी मुलाकात करवानी है जिन्हां दा नाम के शेख मोहसन है। उन्हां दा बिजनेस है बेकरी आइटम्स दी मैन्युफैक्चरिंग दा ते सेल दा। पूरे पंजाब दे विच उन्हां दा नैटवर्क है ते ओ सिटी ब्रैड ते सन ब्रैड दे नां तो बेकरी आइटम्स बनाते भी ने ते फरोख्त भी करते हैं। साहिबो, जिथे सारे पाकिस्तान दे विच लोकां दे कारोबार बंद होण डए ने उत्थे साडे इस दोस्त शेख मोहसन ने एक नवां कारोबार शुरू किया है जिहदे बारे शेख मोहसन साहब होरां दा यह आखना है कि यह बड़ा ही नफावर बिजनेस है और यह कारोबार करके उन्होंने बड़ा ही स्वाद आया है। ये कारोबार उन्होंने किहड़ा रंभिया है ये चल के शेखूपुरा ही तुहानूं दसांगे। आओ साडे नाल चल के तुहानूं दहाईए कि अजकल दे कुसाद बाजारी दे दौर दे विच वो किहड़ा कारोबार है जिहड़ा बड़ा ही नफावर भी है। आओ साडे नाल। लो जी प्यारिओ, असीं तुहानूं नाल लैके शेखूपुरा दे एक इलाका किला सत्तार शाह दे विच आन पुजे हाँ। ऐ तुसीं मेरे अक विच देख रहे हो, यही मेरे वो दोस्त शेख मोहसन साहब दा नवां कारोबार है जिहड़ा उन्होंने हुणे ही शुरू किया है। साहिबो, इन्हां ने अमेरिका तो गावां दी एक खेप मंगवाई है और उहदा दुध जिहड़ा है उहदी फरोख्त दा कारोबार इन्हां ने शुरू किया है। दुध साडे हर घर दी ते हर फर्द की जरूरत है। ये एक अजिही आइटम है जिहदी अज भी पाकिस्तान दे विच तलब ज़्यादा है तो रसद घट है। यानी ये कारोबार किसी सूरत भी मंदा नहीं हो सकता, भावें दूजे कारोबार सारे पाकिस्तान दे किस कदर कुसाद बाजारी दा ते मंदी दा शिकार ने, लेकिन ये काम कभी भी मंदा नहीं पै सकता क्योंकि हर रोज़ चाह की शक्ल या बच्चों दुध की शक्ल दुध की जरूरत है ही है। आओ अंदर चलने आ, शेख मोहसन साहब के नाल तुहानूं मिलवाने आ और उन्हों का डेयरी फार्म तुहानूं विजिट करवाने आ और इस कारोबार के बारे बाकी मालूमात उन्हों की जुबानी तुहानूं सुनाने आ। आओ साडे नाल। अच्छा हजूर शेख साहब, साडे जिहड़े मोहतरम वेखण वाले ने जी डॉक्टर साहब, उन्होंने बराह करम तुसीं ये दसो कि इस वेले मुल्क दे विच वैसे तो एक मुआशी बुहरान चल रहा है, कारोबार लोगों के बंद हो रहे हैं, कुसाद बाजारी का दौर दौरा है, तो तुहानूं अल्लाह पाक दा करम सी पहले तुसीं बेकरी आइटम्स बनाते ही सो और सफिशेंट बिजनेस सी तुहाडा, तुहानूं मजीद कारोबार वधाउण दा ते डेयरी फार्म पान का किस तरह ख्याल आया? लोगों के तो पहले काम ही बंद हो रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इस तरह ही है। हालात काफ़ी इस वक्त डाउन ने और मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। 2012 ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੀਡਰ ਪਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਰਬੜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦੀ, ਮੱਝ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਭਾਈਆਂ, ਇਕੱਠਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 30-35 ਐਨੀਮਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 100% ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਨੀਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੱਝ ਦਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਲਾਈ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਾਈ ਮੋਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਲਵੋ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਨੂਈ ਕਰੀਮ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਖੱਚਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਪਾਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਜੱਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਿਰਫ ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੱਝ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਛਾ ਜਾਂ ਵੱਛੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐਡੀ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਨਸਣ ਭੱਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਸਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਵਾਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰੀਆ, ਅਸ਼ਿਆਏ ਸਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਾਕਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬਰਾਹੇ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਇਹ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ 6 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਵਾਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 50 ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 178 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਔਰ ਖੁੱਲੀ ਫਜ਼ਾ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਾਂ ਚਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸਨ 50 ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਭਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਮੰਥ 6 ਮੰਥ 7 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਮੰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਲਕ ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਔਰ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫਸਟ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਰੱਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ दूध खरीदे। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਮਿਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਅਸਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਲਕ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਪ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਕਲਮਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਟਾਪ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਕ ਐਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੈ ਆਇਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਰਾਬ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੁਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੁਆਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ
ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੇਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਫਜ਼ਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ तमाम ਮਰਾਹਲ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਸਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਅਬਵ ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਔਸਤਨ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 37-38 ਲੀਟਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ 25-26 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵਰੇਜ ਸਾਡੀ 30 ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ 30 ਪਲੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਵੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਗ਼ਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਐਵਰੀ 15 ਡੇਜ਼, ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫੈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸਬਤਨ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੋਇਆਬੀਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਵੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏਗਾ? ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮਕਈ ਔਰ ਕਨੋਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਛਾ ਬਣੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏਗੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਫਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਕਬਤ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਤੇ ਉਮਦਾ ਤੇ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਹਤ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏ, ਸਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਸਲਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੇ
ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 5-6 ਸੂਏ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਨਸਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਤਵਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 25% ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 25 ਨया ਫਰੈਸ਼ ਖੂਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈਬ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ A2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਕ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੀ ਖਰੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10-20 ਕਿਲੋ ਘਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗਾਏ ਨਾ ਦੇਵੇ 35 ਲੀਟਰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 3.5 ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਪਿਆਣ ਕਿ ਗਾਏ ਦਾ ਪਿਆਣ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਈ ਮੋਟੀ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸਨੂਈ ਕਰੀਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਨੂਈ ਫੈਟ, ਉਹ ਮਲਾਈ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਨਵਰ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਾਏ ਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਗਾਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਅਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਡਾ ਸਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਆਪਣਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਸੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗਾਏ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ। ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ। ਇਹ ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਔਰ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ 4% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੱਝ 'ਚ ਹੁੰਦੀ 6%। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2% ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ 100% ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀ ਪੈਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਰੈਸ਼ ਔਰ ਖਾਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਨੂਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਖਰੀਦਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਦਾ ਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੋਏ। ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਗਵਾਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 180 ਰੁਪਏ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਉਹ 180 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀੋਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ दूध खरीदें। लो जी प्यारे वेखन वाले तुसां विजिट किया डेयरी फार्म, तुसी बड़ियां खूबसूरत गल्लां शेख साहब दियां सुनियां। साहिबो अल्लाह पाक दे प्यारे नबी पाक फरमांदे ने कि मन गशा फलैसा मिन्ना, जेड़ा मिलावट करदा है वो साडे विचों ही नहीं, यानी दायरा इस्लाम विचों खारज है, वो मुसलमान नहीं हैगा, वो किसी होर मजहब ते यकीन रखदा है। हुण तुहाडे कोलों इजाजत लैण तो पहले आखिरी गल करांगा वो ये कि साडे देश पंजाब विच आखदे ने कि खालस दुध या तो गां दा वछा पींदा ते या वो बंदा पींदा जिन्हें घर गां रखी होवे ते अपने हत्थीं चो के ते पी लवे। ते अज बहरहाल पता लगा कि खालस दुध उन्हां ताईं भी अपड़ सकदा है जिहड़े किसी अच्छे डेयरी फार्मर दी शॉप दे या उहदे सेल पॉइंट दे उत्ते जाके ते अपने हत्थीं दुध खरीद के लियाण। ये सारी जिंदगी दी भज दौड़ ते सारी रोज़ दिहाड़ी दी नसा भजी असी पेट दी खातर करने आ। ते प्यारिओ अपने बच्चिआं नूं दुध दे नां दे उत्ते सानूं जहर नहीं पियाना चाहिदा। सानूं चाहिदा है कि थोड़े जे तरद्दद दे नाल किसी अच्छे सेल पॉइंट तक पहुंचीए ते उथों डेली खालस दुध खरीदीए ते ओ लिया के आप भी पीवीए ते अपने बच्चिआं नूं भी पियाईए। इहदे नाल ही सानूं दिओ हुण इजाजत, रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए।